हैंड फल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ Joma
खल चतर पकीता अंधले त्रिभुवन सूझिया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की संभव मेरे बीता मैल गई कोट अग हरे निर्मल भजी का जुग जुग अटल करुणा निदान कृपा के सागर महान मेहरा के मालक निमाणिया के मान बिरमाणिया के तान ड्योटियां दी ओर न्यासरियों का आसरा शब्द गुरु गुरु गरीब निवाज धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और महाराज साहिब सच्चे पातशाह सतगुरां दे पावन अते पवित्र हजूरी के अंदर बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना के नाल जुड़ मिल बैठ के गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दे सत्कार विच दोवें हाथ जोड़ के सीस झुकाओ रसना फतेह दे सिमरन नाल पवित्र करो गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत का बड़ा हमारी साध संग नानक जस गायो लोकां की मत प्यारी सतगुरां ने महान रहमत की है जिन्हां दा उस नाम से किते गया भेद ना जानो मूल साईं जी है रब वर्गे महापुरुषां की याद विच हर साल की तरह सालाना जोड़ मेले के रूप में बड़ी गिनती में अपनी श्रद्धा का अपनी भावना का प्रगटावा करदिया होया महाराज के चरणों में मत्था टेकने वास्ते सतगुरां दीआं असीसां लैण वास्ते खुशियां लैण वास्ते बड़ी भावना नाल आप संगत महाराज जी के चरणों में जुड़ के बैठे हो इसलिए बड़े भागे हां दूरों ने चल के आप जी सुबह माई भाई पातशाह के चरणों में पहुंचे हो हजूर आप जी का चलिया होया एक एक कदम लेके आउन आप जी की श्रद्धा भावना महाराज दर प्रवान कर आप जी ने मन दी मनोकामनावां को दे दल ते प्रवान करन जिस श्रद्धा नाल आए हो महाराज तुहाडीआं झोलियां बख्शिशां नाल भरन सारिआं नूं सानूं सतगुरु नामदान बख्शिश करन। भावें कोरोना महामारी का दौर चल रहा है सारा संसार इस बीमारी ने इस खौफ ने इस डर ने जकड़ के रख दिया है। महाराज जी की बाणी का वचन है हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई जिथे ये सारा संसार एक निगम में आ गया संसार मर्यादा तो बाहर हो चुका सी परमात्मा ने अपनी कला बता के संसार मर्यादा में लेके आता है। आम तौर पर किसी को भाई अमृत छक लो वो आखेगा अमृत छक के भी होना है तो हुण घरों मोटरसाइकिल से बह लग्या गड्डी से चढ़ लग्या मूँह पहला नवेड़ लेंदे ने पता भी जदों सड़क से चढ़े जे पुलिस वाले मिल पे तो 500 का चलान उन्होंने कट के हाथ पड़ा देने ये है डर। हालांकि भावें मूँह कवर कीतियां तंदुरुस्ती होवे ना होवे इस गल का कोई दावा नहीं कर सकता कि जे तुहाडा मूँह कवर है तुसीं हाथ साफ कीते ने तुहानूं बीमारी लगेगी कि नहीं लगेगी इस गल का कोई दावा नहीं कर सकता पर हुक्म मनना कितना जरूरी है ये सानूं इत्थों सीखना चाहिए। भावें इस बीमारी का मूँह बन्नण नाल कोई संबंध ना होवे पर जे सरकार ने कह दिता कि तुहानूं मूँह कवर करके रखना पड़ेगा तो जिन्ने भी बड़े ने छोटे ने सारे इस गल का ख्याल रखते हैं। सड़क पर आप बाद में चढ़ते हैं पहला कोशिश करते हैं कि जो सरकार ने हुक्म किया है उन्होंने बुनी पर सतगुरां का एक वचन है महाराज कहते हैं सतगुर साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे का बंदा असीं बंदियां दे हुक्म ते मन लै सरकार ने आखा मूँह भेट के रखो असीं बंदियां दे हुक्म ते मन लै पर जो गुरु ने हुक्म किया असीं वो मनण तो किनारा कर गए। जे गुरु ने आखा केस रख लो गुरु का हुक्म है असीं क्या केसां नाल की होना है गुरु ने क्या अमृत पान करो असीं क्या अमृत नाल की होना है गुरु ने क्या नशे छड्ड दो शराब पीनी छड्ड दो असीं क्या इहदे नाल की होना है। पर जे सरकार ने आखा कि सड़क ते चढ़न तो पहला मूँह भेटना जरूरी है तो सारे भेट के रखते हैं।
विघ्नां का नाश होएगा, सुखां की प्राप्ति होएगी। इसलिए आप जिन्नियां भी संगतां हो, आप जी बिल्कुल बीमारी कोरोना महामारी की परवाह ना करदियां होया हर साल की मर्यादा नूं निभाउंदियां होया आप जी ने नेम नहीं तोड़िया, नेम निभाया है। जोड़ बिना मैं क्या चलती आगे आप जी ने मर्यादा पापा को भेजा पापा को संगतां सेवा करेगा ने महाराज कृपा कर आप सारे को चढ़ती कला के रसना कीर्तन करवा को सतनाम श्री वाहेगुरु मेरा तो सतनाम श्री वाहेगुरु। इतिहास की आरंभता करने तो पहले ही इतिहास की आरंभता करने तो पहला मातावां भैणां दे चरणां विच बेनती है कि तुहाडी श्रद्धा बिल्कुल प्रमाण है। तुसीं अपने निक्के निक्के बच्चों को नाल लैके महाराज के चरणों में जुड़ के बैठे हो, आप जी की भावना महाराज भाग लाउण। पर बच्चे का सुभाग है, बच्चे ने रौला भी पाउणा, उन्हें खेडना भी है। इसलिए मातावां भैणां के चरणों में निमरता सहित बेनती है कि जे दे बच्चे सहज नाल बैठते हैं आप जी उन्होंने जरूर लैके बैठो। तो जे बच्चे खेडना चाहते हैं तो आप जी बाहर का कड़मा विच बाहर प्रबंध है, दरिया विछियां ने उत्थे बैठ के आप जी नाल बच्चों को खिला सकते हो। नाल आप जी जिहड़ा गुरु का इतिहास है वो श्रवण कर सकते हो। रसना कीर्तन करो फिर आप जी सतनाम श्री वाहेगुरु। इतिहास आप जी के चरणों में अर्ज कर लगेगा। नौवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज पटना साहब की धरती पे गुरु तेग बहादुर साहब पटना साहब की धरती पे अपने परिवार को, अपने माता नानकी जी को, अपने महल धर्म सुपत्नी गुजरी जी को महाराज उत्थे छड्ड के सेवक परिवार में छड्ड के उदों अगे महाराज चलते चलते गरीब नवाज मलकपुर तो होंदे भागलपुर तो होंदे सतगुरु पातशाह ढाका की धरती पर पहुंचे। अज जिहड़ा वो देश है उदों अगे महाराज चलते आसाम देश में पहुंचे। इस वक्त हिंदुस्तान दियां तकरीबन 29 स्टेटां ने, 29 राज ने। उन्होंने 29 राज्यों में एक राज है, एक सूबा आसाम। सूबा आसाम के विचों भी एक दरिया लगता है। उस दरिया का नाम है दरिया ब्रह्मपुत्र। दरिया ब्रह्मपुत्र के कंढे पे एक शहर बसता है। उस शहर का नाम इतिहास के पन्नियां उत्ते धुबड़ी होता है। धुबड़ी उन्होंने धोबड़ी भी कहा जाता है। सत्कार नाल उन्होंने संगतां श्री धोबड़ी साहब कहदियां ने। उत्थे सिख जगत के प्रथम गुरु, सिख धर्म के बानी निरंकार स्वरूप धन गुरु नानक देव साहब जी के चरण पैर आसाम के सिक्खी का बूटा गुरु नानक साहब ने लाया। उस बूटे में प्यार का पानी पाने वास्ते, मुहब्बत का पानी पाने वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब गए। जब गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे गए आसाम के धोबड़ी शहर के उस वक्त आसाम के विचाले एक दिल्ली दरबार के विचाले एक बड़ी बड़ी जंग चल रही सी कई सालों तो, जिन्हें एक लड़ाई हिंदुस्तान के पाकिस्तान के विचाले जम्मू कश्मीर को लैके चल रही है। इस तरह एक लड़ाई जमीनी कब्जे को लैके आसाम देश के दिल्ली दरबार के विचाले चल रही। गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे गए। महाराजा ने देखा कि जे ये लड़ाई इस तरह चलती रही नुकसान पहला भी बड़ा हो गया, अगे भी होर होएगा। जेडे गुरमुख ने जिन्हों का हिरदा पुत्र है वो लड़ाई करा के राजी नहीं रहेंगे, वो शांति में जीना चाहते हैं कि शांति करा के लोगों को इकट्ठे करना चंगा समझते हैं। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह वो केवल राजनीतिक नहीं सन, वो बाहरी तौर पर एक राजनीतिक सन और वो अंदरी तौर पर धार्मिक सन। उन्होंने राज करने की नीति सी जोड़ो ते राज करो। उन्होंने राज करने की नीति जोड़ो ते राज करो। जेडी जोड़ो ते राज करो की नीति है गुरमुख की है। जेडी जोड़ो ते राज करो की नीति है ये गुरमुख की है। जेडी पाड़ो ते राज करो की नीति है ये मनमुख की है। ये जिन्हों धर्म नाल कोई मतलब नहीं, ये ओदी नीति हो सकती है पाड़ो ते राज करो। पर जेड़ा गुरमुख है वो कहता है जोड़ो ते राज करो, लोगों को जोड़ के रखो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने देखा कि नुकसान बड़ा हो गया, होर अगे ना हो गए। महाराज ने लड़ रही दोनों तरह के आगुआं को इकट्ठा किया। महाराज
ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 1675 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਨੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਮਲਿਆਈ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਧੋਬਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਜਰਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਢਾਡੇ ਜੱਥਾ ਕੇ
बाके गल विच पल्ला असाम देश का राजा राजा नाम राय गुरु तेग बहादुर साहब को बेनती करता है, महाराज अकाल पुरख ने बड़ी रहमत की है, अज तुहाडे ग्रह विच महाराज साहब ज्यादा प्रगट होए। गरीबनवाज अज संसार का साज बन गई, गुरु नानक के दरबार की वंश पीढ़ी अगे चल पई, बदी वेड़ बहुत पीढ़ी चलती धर्म कला हर बंद बहादी मन चिंतिया सतगुरु दिवाया भय अचिंत्य अगले राज ज्यों बालक पिता उत्तर करे बहुमान को लाया बोली गुरु के बाहर पूजी शनि ना ही बात गुरु नानक तो झाकी निगाह। महाराज आज आपकी देख रहे कि सब ज्यादा प्रकट हो है, संगता में भारी प्रसन्नता है, और रीतिवाज मेरी आपकी दे चरणों में एक बेनती है। राजा इतना बेनती कर लगे, महाराज ने कहा दसो राजा तुम की कहना चाहते हो? जदों राजा कह लगा उन्हें अपने दादे का देखा, आख लगा मना पेश के काले चिट्टे हो गए थे, उम्र वडेली हो गई थी, ते जदों मैं दास गुरु को मंगांगा लोग की आखणगे अद्धियों बाद उम्र बीत गई है, ते राजा अजे भी औलाद हो चुके हैं, मन विच लोग लज्जा आ गई, अपनी थान नहीं बैठते। महाराज ने कहा राजा तुसीं कुछ कहना चाहते सी, गुरु नानक के दरबार में जाके संगड़ा नहीं चाहिए, जो मन में होवे कह देना चाहिए। राजे ने अखां विचों त्रिप त्रिप करते हंझू वग तुरे। कई बार मनुख के शब्द वो कुछ बयान नहीं करते जो ओदी अखां दे हंझू बयान कर देंगे। राजे की अखां दे हंझू बहुत कुछ बयान कर रहे सन। आख लगा गिरदवाज सतगुरा ने दिलासा दिता है, उठ के खड़ा होया पाके गल विच बल्ला कहने लगा गुरुदेव तुहाडी कृपा कैसे घर विच माया धन दौलत हीरे जवाहरात माणिक मोती कोई कमी नहीं, तुहाडा दिता राज भाग है। महाराज तुहाडा बख्शिया राज भाग है, सोने के बर्तनों में तुहाडा ये परिवार प्रसादा छकदा है। हुण जिस घर दे विच बंदा सोने के बर्तनों में प्रसादा छकदा होवे, वो बंदा उठ के मंगल ही खड़ा हो जावे, ते आम लोग वेख के हसणगे कि इहदे घर विच काल किस चीज दा राज भाग इहदे कोल है, माया धन दौलत की कमी कोई नहीं, सोने के बर्तनों में प्रसादा छकदा है, चार चुके ने जय जयकार है, इहनूं अजे तक रज नहीं आया, इहनूं अजे तक संयोग नहीं आया। राजा आखण लगा महाराज बैठ सारा कुछ है घर विच, पर महाराज कोई अगे इस राज भाग का वारस नहीं दिया। महाराज ना साडे घर विच कोई धी है ना पुत्र है, ते महाराज तुहाडे दरबार का फरमान है पुत्ती गढ़ पर संसार, ये जेड़ा पुत्ती शब्द है ये आम तौर पर असीं उदों वरतते हैं जदों पुत्र का जन्म होवे। गुरबाणी अगपक्षी नहीं, गुरबाणी सर्वपक्षी है।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਪਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਭ ਸੋਏ ਤੇ ਹੋਏ ਉਠਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਕਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਰਾਮਕਲੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਆਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਭਰਿਆ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਗੰਗਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਕੁਲ ਧਾਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਪਣਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਗੰਗਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਵਰਗੀ, ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਗੰਗਾ ਸੀ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਕੁਲ ਧਾਰੋ। ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਜਰਦਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਹਵਨ ਕੀਤੇ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਨੇਮ ਰੱਖੇ, ਬੜੇ ਜਪ ਜਪੇ, ਬੜੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਲ ਖੜਕਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਦਾਦਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਵਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇਤਰ ਮੰਨ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੂੰਦ ਲਿਖੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਨਹਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੁਆ ਦਿੱਤੀ।
चिंता ना करो। कबीर जय दारा पत जाते हो भटके ना भी कोई, सोदा कैसी छोटी है जो दार ऐसा होए। कई बार मनुख कह दिंदा है मैं कि फलाने गुरुद्वारे की अरदासां कीतियां, फलाने गुरुद्वारे की अरदासां कीतियां बरदात मिली नहीं। संगत गुरु विच कोई फर्क नहीं, साडी भावना च फर्क हो सकता है, साडे मंगण के तरीके में फर्क हो सकता है। भावें स्थान होवे वड्डा, भावें स्थान होवे छोटा, भावें गुरुद्वारा पिंड दा होवे ते भावें कोई बहुत बड़ा इतिहासिक गुरुद्वारा होवे, गुरु सारियां थावां दी इक्को जिहा है। पर साडी भावना च फर्क हो सकता है। और जिथे असीं अपने मन च एकाग्र करके भरोसे नाल गुरु कोलों मंगांगे तां मैं आया, सरणी आया, भरोसा आया, किरपा आया। जदों आस उम्मीद लैके महाराज दे दर आवांगे, सब निधान 10 अष्ट सिद्धांत ठाकुर कर तल धरिया, कर तो भाव हथ, तल तो भाव तली। महाराज ने कहा गुरु ने दुनिया दी तमाम बरकतां बख्शिशां सजे हथ दी तली ते टका के रखियां ने। सिख नूं मंगण विच ते देर लग सकदी है, पर दाते नूं दातां देण विच देर नहीं लगदी। ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਧੇਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਅਵਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ तेरे घर में पैदा होएगा। जदों महाराज जी की रचना तो एक बोल सुने, महाराज के बचन ने जान का कहेगा दरगाह चल रहा है। किसी बंदे का क्या खाने तक चल सकता है। आम तौर पर लोग उसका बहुत प्रभाव मानते हैं कि ये खाने बड़ी चलती है। आम तौर पर लोग उसका बड़ा प्रभाव मानते हैं, वो नेड़े होकर रहते हैं। ये भी खाने बड़ी चलती है, ये भी डिप्टी SSP के कोल बड़ी चलती है, ये मुख्यमंत्री के नाल, ये प्रधानमंत्री के नाल है। पर याद रखना संगत जी साडा गुरु कौन है? साडा गुरु वो है जान का कहया दरगाह चल है, जिदा कह दरगाह तक चलता है। सो इस कौन नजर आता है जिदा जिस गुरु दे बोल, जिस गुरु जिस सिख दे गुरु का कहया दरगाह तक चलता है, वो फिर आम किसी संसारी बंदे की परवाह करता है। गुरु का कहया दरगाह तक चलता है। सिख दे रोम रोम तो शुकराना निकलिया। गल च पल्ला पा के आख्या सतगुरु तुहाडे बोल पत्थर ते लकीर ने, आसमान जमीन ते आ सकता है। महाराज सूरज रात में चढ़ सकता है, हो सकता है चंद्रमा दिने चढ़ जाए, हो सकता है जमीन उठी हो जाए। ये कुछ नहीं हो सकता, पर महाराज हो सकता है सारा कुछ हो जाए। पर जे नहीं हो सकता वो है तुहाडे बोल जेडे फिर नहीं सकते, बदल नहीं सकते। ये अटल ने, संसार करता उधर हो सकता है, पर तुहाडी रचना तो निकले कोई बोल एक वो सच ने जिन्होंने गुरु ने कहा आद सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। दाते ते करो बख्शा ने कहा राजे ने, ते राजे ने बेनती करके आखिया महाराज तुहाडे वचन हो गए ने, सानू विश्वास है कि दात मिलेगी। हुण ये भी कृपा कर दिओ भी महाराज असीं बड़ियां थावां ते जाके अरदासां कीतियां ने, कल नूं सानू दात प्राप्त हो गई, किते साडे मन विच दुविधा ना आ जाए कि सानू कितों होरों दात मिली है। इसलिए महाराज साडा भरोसा तुहाडे दर ते बने कि सानू जिहड़ी दात है ये गुरु दे घर विचों मिलेगी। कोई वचन, कोई निशानी, कोई मोहर, कोई याद चेता रहे सानू भी ये वचन महाराज ने आ कीते सी ते ये सानू मान होवे कि दात गुरु घर विचों मिलेगी। महाराज ने कहा राजन आ जिहड़ी मोहर असीं तुहाडे मत्थे नाल छुपाईए, इस मोहर दे दर्शन करो। इस मोहर उत्ते एक ओंकार उतरिया होया है, ये गुरु नानक दे घर दी मोहर है। इस मोहर उत्ते एक ओंकार उतरिया होया है। ये मोहर असीं तुहाडे मत्थे नाल छुपाईए, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ऐसा गुरु संसार से है कोई जेड़ा मोह ला के दात करे भी आ मोह लाती है। जेड़ा पुत्र तुहाडे घर विच पैदा होएगा ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਸੀ मोह लगी होएगी। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੀਰ ਤੁਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਪੱਕੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਅਵਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰ ਲਗਾ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉਕਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਕਾਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਮਤੀ ਦੀ ਕੋਠ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕੁਦਰੇ ਮਾਹੇ ਆਏ ਪਿਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਰੀ ਕੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਾਸਲ ਪਾਈ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਚੱਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਗਿਆ ਟਿਕੇ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਮਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਹਿਰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਕਾਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਚਮਕਦੀ ਪਈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾਉਣੀ, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਉਂਦੇ ਖੈਰ। ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਐਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਵਾ ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੀਝਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸਾਮ ਸਦਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਮਤੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਖਾਏ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਵੈਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ 100 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਓਏ ਬੱਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਵਾ ਤੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਸਨ, ਜਿੰਨੀ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਵੈਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇਗੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੈ ਸੋਚ ਹੋਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਗਲਾ ਖੇਤ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਮਤੀ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਸਹਿਣੀ, ਕਹਿਣੀ, ਰਫਤਾਰ, ਦਸਤਾਰ, ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋਭ ਹੈ ਜੇ ਤਖਤ ਹੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤਖਤ ਹੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਜੋਗਾ ਛੱਡਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਾਤ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚਾਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਐਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ।
ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਦਸਤਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ, ਧਿਆਨ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਖ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ? ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਾਗ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਆਹ ਦਾਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਾਣੀ ਸਮਰਥਵਤੀ। ਮਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਧਰਿਆ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਗਈ? ਇਹ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ? ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਆ ਦਸਤਾਰ ਹੱਥ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਜ ਕਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਜ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਸਜਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਜ ਹੈ, ਤਾਜ ਬੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਦਾਗ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਮੋਹਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਮੋਹਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਮ ਆਏ, ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛੁਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆ ਸਰੀਰ ਸਿਰਜਿਆ ਰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਘਟਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਰੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ
उस गुरदेव के दीदार नहीं हो सकते। राजे ने मां के चरण पड़े, आख्या मां मेरे को कोई गलती हो गई, मैं कोई ठिका बोल के तुहाडा दिल तो नहीं दुखा दिता, जो तुहाडी अखां विच हंझू आ गए, तुहाडे नेत्रां विच जाल आ गया। मां ने सीरत दे के आख्या पुत्र तू मेरा ठिका नहीं दुखाया, तूने कोई ठिका बोलिया, और जिस गुरदेव के तू दर्शन करने चाहुंदा है वो हुण सरीरक तौर पर संसार विच ने, वो शहीद हो गए। जब शहीद शब्द सुनिया राजा हैरान हो गया, आखन लगा मां शहीद हो गए, कदों हो गए, कित्थे हो गए, किन्ना ने उन्होंने शहीद किया, की कारण बनिया। मां बड़े प्यार नाल अपने पुत्र को बिठा के सन्मुख बिठा के वो दर्द भरी दास्तान, जदों हिंदुस्तान उत्ते खतरे के जिहड़े बदल सन मंडराए, जदों हिंदू धर्म खतरे विच पिया, जदों मजहब के शवाले टाले खतरे विच पै गए, तिलक के जनेऊ मिटण की कगार ते आ गए, ते लखां लोग उन्हां दे आगू कुछ गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में आए, महाराज साडियां जानां बचाओ, साडा धर्म बचाओ। गुरु तेग बहादुर साहब ने जो परोपकार करके उन्हां दीयां जानां बचाईयां ते अपनी कुर्बानी दी। वो दर्द भरी दास्तान मां अपने पुत्र नूं के क्यों सुणाई है।
चरण कमल का आसरा जित चरण कमल संग जोड़ी है मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी के मन होड़ी है बाहे जिन्ना दी पकड़ी है सिर दी जय बाहे ना छोड़ी है तेग बहादुर बोलिया धर पई है धर्म ना छोड़ी है हजूर दी शहादत की कथा मां ने सुनाई तो पुत्र ने बैठ के श्रवण की कई घंटे रानी की अखां विचों भी जल वहदा रहा ते पुत्र की अखां विचों भी जल वहदा रहा सत्संग साडा इतिहास कोई कई सुनिया गल्लां नहीं साडा इतिहास किवें सिरजिया गया गुरु अर्जन देव साहब तत्ती तवी ते बैठे आ लोहां दे प्रसादे पकाए जाते थे गुरु तेग बहादुर साहब ने तत्ती तवी ते बैठ के अपने आप को पकाया तपाया जलाया हजूर के सीस उत्ते गर्म रेता पाया गया आप जी सारे सियाने हो रेता उत्ते जदों किते गर्मियां विच तुरना पै जाए तो रेता छाले कर दिंदी रेता उत्ते गर्म रेता होवे गर्मी का समा होवे रेता उत्ते तुरना पवे पैरां में छाले हो जाते हैं गुरु तेग बहादुर साहब उत्ते जदों गुरु अर्जन देव साहब उत्ते जदों गर्म रेता सीस उत्ते पाई गई सारे शरीर उत्ते छाले हो गए तत्ती तवी ने भी शरीर जलाया ते छालियां ने भी शरीर महाराज जी का सारा जिहड़ा कि फलोए बन गए ते महाराज जी तत्ती तवी उत्ते तसीहे के रागे दे ठंडे जल विच तसीहे आम तौर ते लोग कहते हैं कि जिथे किते शरीर का कोई अंग अग नाल सड़िया होवे उत्ते पानी नहीं पाउंदा जिहड़ा शरीर का कोई अंग अग नाल सड़िया होवे ओहदे ते पानी नहीं पाउणा डॉक्टर कहते हैं कि शरीर विच जहर फैल सकदा है जे किते शरीर का कोई अंग अग नाल सड़िया होवे डॉक्टर कहते हैं पानी नहीं पाउंदा ओनू मरीज नूं पानी तक नहीं पिआउणा किते शरीर विच जहर ना फैल जाए जदों गुरु अर्जन देव साहब जी का सारा शरीर जलाया गया जले हुए शरीर को जदों ठंडे रावी के दरिया में तसीहे दिते गए अंदाजा आप संगत लगा सकते हो कि इतिहास साडा किवें बने साडे गुरु साहिबाना ने आप कुर्बानियां दित्तियां गुरु तेग बहादुर साहब आप शहीद हुए भाई मती दास भाई सती दास भाई दयाल दास आले ना चीरे देगा भी चुकले जिउंदे जी मुंह में लपेट के अग ला के साड़ दिते गए इन्हां विलखण ते वड्डा इतिहास है साडा 5 ते 7 साल दियां मासूम जिंदा कंधा विच चिर के शहीद कीतियां गईयां उन्हां दियां साह रगां वड्डियां गईयां किते बाबा बंदा सिंह दा 4 साल दा पुत्र अजय सिंह टोटे टोटे कीता जांदा है इह साडा इतिहास आप संगत उस शाना मते मान मते इतिहास नूं श्रवण करन वास्ते जेड़ा साडे शहीदां ने लहू नाल लिखिआ ते जदों कभी भी इस इतिहास को लिखदा है ओहदा दिल पालदा है ओहदे नेत्र बलदे ने ओहदी कलम लहू दे हंझू घेरदी है जदों ये लहू विच इतिहास कोई लिखारी सुणाउंदा है ते जे सुणाउण वाला प्यार नाल सुणावे सुणन वाला गुरु दा इतिहास शहीदां दा इतिहास प्यार नाल सुणे वो सचमुच गुरु दा हो के रह जाए अगर सुणन वाला प्यार नाल गुरु दे प्यार में जाके गुरु दे इतिहास को सुने रचना पवित्र करवा के सतनाम पुत्र कई घंटे रोता रहा मां वो गुरु कितना पालो पका लिए दूजिया की खातर उन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया और मां मैं कितना भागा हाँ मैं उन्होंने सतगुरां दे दर्शन नहीं कर सकिया जदों पुत्र इदा मलाक विच आया कई दिन रोता रहा वो बरात कई दिन रतन राय की अखां विच रहा गुरु तेग बहादुर साहब का शहीद हो जाना जदों सुनिया कई दिन राजा रतन राय भावें तखत ते जांदा है भावें रात नूं आराम करदा है नेत्रां विचों प्यार दा जल बहिंदा रहा हर अमृत पींदे लोए ना मन प्रेम रतना राम राज गुरु दे प्यार विचों दी अखां दा जल बहिंदा रहा सीने खिच जिन्हां ने खाधी ओ कर आराम ना बैठे नेहों वाले नैना की नींदर वो दिने रात तय देंगे गुरु के प्यार की चोटी अखां का जल बहता रहा मां ने पुत्र को कोल बिठाया आख्या पुत्र इन्ना मैं किस गल का आख्या मां मैं गुरु के दीदार नहीं कर सकिया पर गुरु का इतिहास मेरे कन्ना में मौजूद है मां मेरा मन करता है मैं उस गुरुदेव के दर्शन करा पर वो तो शहीद हो गए ने हुण किवें होणगे ते जोड़न वाला पुन्न नहीं जोड़न वाले कोल जुगती होवे तो टुटियां नूं जोड़ सकदा है मनुख के कोल कैंची भी होनी चाहिए ते मनुख के कोल सुई धागा भी होना चाहिए आम तौर पर हर मनुख कैंची ते चुकी फिरता है
ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਸਕੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋੜ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਦਰਜੀ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦੇ, ਪਹਿਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੱਪੜਾ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੱਪੜਾ ਸੂਈ ਦੇ ਛੇਦ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਛੇਦ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਹੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਕਿਰਤ ਕਰਵਾ ਕੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ, ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਗਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਟ ਛਿੜਕੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਖੜੇ, ਮਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਗੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਕੇ ਸੋ ਕੂਕਿਆ ਨਾ ਸੋਇਆ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਣੇ ਕਬ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਚੌਕੜਾ ਲਾਲ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਬਾਜਾ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗਾ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੁਰਾਨੀ ਮੁਖੜਾ ਆ ਵਸਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਨੀ ਟਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਆਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜੀਵੋ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਦਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲੀ ਅਮਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਲਗੀ ਤੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਲਗੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਔਲਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਭਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਆਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਓ। ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਵੱਧ ਮਾਂਜ ਲਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਵੱਧ ਮਾਂਜ ਲਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲ ਮੈਂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏਗੇ, ਇੱਥੇ ਢਾਬੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਮਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਸੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 2-2 4 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕਾਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨੇ ਕਾਪਾਂ ਛਕਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਪਾਂ 2-2 3-3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੋ। ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ 5-5 ਹੋਰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ 5-5 ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਾਟ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਥਾਲ ਵੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੌਲੀਆਂ ਚਮਚੇ ਬਰਤਨ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਜਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਵੀ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਛਕ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣ ਕੌਣ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੇ। ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ
ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾਂ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਗੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ ਮੰਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮੋਰੀ ਰਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਛਾਪ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਛ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਗਰਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਇਉਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਢਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਢਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਟ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਦਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਥੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕੇ ਕਰਦੀ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਬੜਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆ ਗੱਡੀ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਹੋਏ ਬੰਦਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਹੋਏ ਬੰਦਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੱਦਿਆ, ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਭਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਚੌਲ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ, ਤੀਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਲੱਭ ਕੇ ਤੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਰੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਾਰ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਦਰਬ ਕਰਨ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਾਰ। ਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਾਰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਦਰਬ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫੱਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਖ ਨਾ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਖਾਲ ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਰਭ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਤਬ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤਖਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਰੇ ਪਾਓ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਉਹ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਤਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। 5 ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ। ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਪਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ। ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਪਟਨੇ ਆਇਆ। ਪਟਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਚੱਲਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਧੁਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਧੁਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਧੁਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ। ਮਧੁਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ ਭਾਂਤ ਦਾਈਆਂ ਦੁਧਰਾਏ। ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਝੂਲਦੇ ਪਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਚਾਹਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਮਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਖਾਨ ਪੜ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਦੁੱਧ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛੱਡ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰਤਬੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਤਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਚੌੜਾ ਮੁਰਾਦੀ ਮਸਤਕ ਡਲਕੂ ਕਰਦੇ ਨੇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਮਾਲਾ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਲਗੀ ਦੀ ਚਮਕ ਤਾਕੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਵਮ ਮਨਮੋਹਨ ਗੁਰਦੇਵ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁੰਦਿਆ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ
चुकिया नेड़े आया महाराज के चरणों के टेक के कलियां वाले के चरण फड़ के बरात में जाके रो रो के महाराज के चरण धो देते दर्शन करके अपने मन की प्यास जिवें बुझाउंदा है जिवें किसी बंदे को बड़ी तेज लगी होवे बड़ी प्यास लगी होवे चिर बाद ਉਹਨੂੰ पानी मिले ते जिवें वो नवीं घुट्टां भर के छेती नाल पानी पींदा मेरी प्यास बुझ जाए इदां कलियां वाले दे रज के दर्शन करके राजा किवें निहाल हो गया महाराज किवें नगरी मेहर दे नजर पा के ਉਹਨੂੰ दर्शन दे रहे थे राजा फिर महाराज को किवें पिटावा भेंट करके महाराज का शुक्र करता है ये आखिरी बात कह के ढाडी जत्थे दी खिमा दे राज हो जाना है आसाम देश का राजा गुरु नानक के दरबार में गए ते वो चुकिया सुंदर श्री सब कलवा
आगे मर चली गए त्रिक जीवन संसार ताके पाछे जीवन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दीदार ऐसे ने कि दर्शन होंदे ने ते जिंदगी गए। गुरु के दीदार नहीं होंदे ते सिख अपने आप को मरिया समझ ले। राजे दी भुखा ले गई महाराज जी के दर्शन करके वारी वारी महाराज को भेटा भेट कीतियां। महाराज ने जदों प्रसादी हाथी देखा हाथी ने महाराज को मत्था टेकिया उन्हें सोने में जल भरिया महाराज के चरण तो आए। महाराज ने तीर चलाया तो हाथी महाराज का तीर लग के लेके आया। महाराज ने चाउर किया। महाराज राजे दी दूर अंदेशी उत्ते राजे दी चंगी बुद्ध उत्ते महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ते फिर राजे ने महाराज को अपने मस्तक उत्ते लगा एक ओंकार का निशान भी दिखाया। महाराज गुरु नानक के घर की मोहर मेरे मथे ते लगी है, मेरे शरीर उत्ते एक ओंकार की मोहर लगी है। ये मोहर कहती है सतगुरु मैं तेरा। आम लोग कहते हैं जी कि शरीर उत्ते धर्म की मोहर लगी होती। आम लोग कह देते हैं कि शरीर उत्ते धर्म की मोहर लगी होती है, पर धन गुरु तेग बहादुर साहब ने राजे के पुत्र के मथे उत्ते मोहर ला के रही जिंदगी तक इन्हों अपने दरबार का मुरीद कर लिया। राजे ने आखिया बादशाह मैं तेरे दरबार को किवें मुनकर हो सकदा, गरीब नवाज मेरे ते मथे उत्ते तुहाडे दर दी मोहर लगी है। महाराज मैं ते तुहाडे दर दा बोला हां, तुहाडे दर दा बैग खरीद हां, तुहाडे दर दा खरीदे होया बोला हां। कबीर पुकर नाम को मुद्दिया बेर नाओ गले हमारे जेबड़ी जह खींच है तह नाम। बड़ा राजा प्रसन्न होया। सतगुरु पातशाह नूं भेटावां भेट कीतियां करके महाराज को पश्मीने की चांदनी महाराज को भेटा की 1.25 लाख रुपया की कीमत है। चंदन की चौकी महाराज को भेटा की 5 कड़ा शस्त्र भेटा किया। 5 कीमती घोड़े दरियाई घोड़े जिन्होंने मेरिया भुखा लेतियां ने इन्नी चुस्ती वाले इन्नी फुर्ती वाले इन्ना कद काठ उन्होंने घोड़िया का महाराज वास्ते बड़े खूबसूरत सुंदर चंगी कीमत वाले घोड़े महाराज को भेटा किए। राजा कई महीने आनंदपुर साहब महाराज के कोल रहा। महाराज के कोल अमृत वेले भी दरबार में दर्शन करने देखना भी अमृत वेले गुरु चौकड़ा लगा के बैठा है। अमृत वेले गुरु नाम जप रहे हैं। उस तो बाद दिन चढ़िया गुरु के रागी चढ़े दिन सब बाणी गा रहे थे, महाभारत अनुसार बाणी गा रहे हैं। गुरु दरबार में चौकड़ा लगा के बैठे थे। दोपहर का वक्त हो गया, कवियों की बारी आई। कवि जन महाराज को काव्य रचनावां सुना रहे